ایک ٹی وی چینل جس کا نام بول ہے، وہ اپنی بیرونی آقاؤں کی بولی بولتے ہوئے ہمارے ملک کے اندرونی حالات خراب کرنا چاہتا ہے اور فرقہ واریت پر مبنی پروگرامز مستقل کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک پروگرام میں انہوں نے کچھ ایسے گیسٹ بلائے ہوئے تھے، اینکر بھی جن کا ساتھ دے رہے تھے، کہ وہ دھونس، جبر اور دھاندلی کے ذریعے اپنے موقف کو منوانا چاہ رہے تھے۔ بھائی سب ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے جو مقدسات ہیں وہ ہمارے لیے بھی مقدسات ہیں۔ ہم آپ کے مقدسات کا احترام کریں گے، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ سب کے مقدسات ایک ہوں۔ اگر آپ ہمارے مقدسات کی بات کریں، اللہ، اس کا رسول، کتابیں، فرشتے، محمد و آل محمد، ختم۔ لیکن آپ کے مقدسات کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ یہ ویڈیو 5 گھنٹے کی ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کے نزدیک رسول خدا بھی مقدس ہے، اور جس نے رسول خدا کے ساتھ 50 جنگیں لڑی وہ بھی مقدس ہے۔ آپ کے نزدیک حضرت امیر حمزہ بھی مقدس ہے، اور جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا وہ بھی مقدس ہے۔ آپ کے لیے حضرت علی بھی مقدس ہے، جس نے حضرت علی کے ساتھ جنگ لڑی وہ بھی مقدس ہے۔ آپ کے لیے حضرت حمزہ بھی مقدس اور حبشی بھی مقدس۔ طویل سلسلہ ہے، یعنی اگر میں پڑھنا شروع کر دوں تو یہ ویڈیو بہت طویل چلی جائے گی، لیکن جناب علی اپنے مقدسات کا احترام دھونس، جبر اور بدماشی کے ذریعے نہیں منوایا جاتا، دلیل کے ذریعے منوایا جاتا ہے۔ اور اگر ہمارے مقدسات بہت مختصر ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ آئیے ذرا ہم آپ سے دلیل کے ساتھ بات کریں گے کہ ہمارے مقدسات بہت زیادہ کیوں نہیں ہے۔ میں آپ کو بخاری شریف کی طرف لے چلتا ہوں، اور میں حوالے اور ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اپنی عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک آپ کو ایک حدیث دیواروں پہ لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، لیکن میرے جو یعنی قاری ہیں اور جو عوام ہیں وہ جائیں اور چیک کریں صحیح ستہ کی کتاب مسلم شریف میں حدیث نمبر 6225 میں واضح طور پر رسول خدا نے اعلان کیا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، یعنی کتاب مسلم شریف صحیح ستہ حدیث نمبر 6225۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث جس میں رسول خدا نے پیمانہ بنایا کہ فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، حدیث نمبر 3767۔ اور پھر اسی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا ان صاحب پہ غضبناک ہوئی جن صاحب کا نام لے کر مولانا صاحب ضمیر اختر نقوی سے زبردستی کہلوا رہے تھے کہ آپ ان کی عزت کریں۔ ان صاحب کے حوالے سے جناب فاطمہ زہرا بخاری شریف میں حدیث نمبر 4241 غضبناک ہوئی، اور جب تک زندہ رہی کلام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے رمضان ٹرانسمیشن میں کس صحابی کی شہادت ہے؟ جناب حضرت عمر کی شہادت نہیں ہے، حضرت عثمان کی شہادت نہیں ہے، صرف ایک خلیفہ راشد ہے جن کی شہادت ہے رمضان میں، وہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ موضوعات کیا بنائیں گے؟ بھائی رحمتوں کا عشرہ، برکتوں کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، اور اس کے بعد خلیفہ راشد حضرت علی کے فضائل پڑھیں گے، لیکن رمضان میں وہ حدیث پڑھنا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، چے مانی دارت۔ یعنی آپ بھی وہی تکفیریوں والی سوچ۔ تکفیریوں نے کیا کیا؟ تکفیریوں نے یہ کیا کہ جتنی بھی ایتھنٹک تواریخ ہیں آپ جائیں اور حوالے چیک کریں۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147، ابن جریر طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235، ابن خلدون جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 184، ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 281۔ حضرت عمر کی شہادت 26 ذی الحج کو ہوئی ہے، لیکن یکم محرم کو جب امام حسین کا دن منایا جاتا ہے تو حضرت عمر کی شہادت کو یکم محرم پہ لے جاتے ہیں۔ یہ تکفیری بالکل وہی رویہ خلیفہ راشد حضرت علی کے دن منانے کی بجائے آپ حضرت عمر کا ذکر کریں، ان کا احترام، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن جس دن ان کی شہادت کا دن آپ پورا دن ان کا ذکر کریں۔ لیکن رمضان ٹرانسمیشن میں حضرت علی کی شہادت ہے، لہٰذا آپ ان کا ذکر نہیں کریں گے، کسی اور کے حوالے سے بات کریں گے۔
करेंगे तो इससे आपकी नीयत में जो शकूक व शुबहात हैं वो वाज़े हो जाएंगे, और आपका जो दोहरा मेयार है, आपका जो डबल स्टैंडर्ड है, जब हम किसी न्यूट्रल फोरम पे बात करेंगे, जब न्यूट्रल लोगों को जज बनाएंगे तो आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। तारीख़ में आपका डबल स्टैंडर्ड हमें मिलता है कि हज़रत अली भी आपके नज़दीक खलीफा राशिद हैं, हज़रत उस्मान भी खलीफा राशिद हैं, लेकिन अगर हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ कोई शख्स तलवार उठाता है तो उसको आप कहते हैं ये सहाबी है, और हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ कोई तलवार उठाता है तो उसको आप कहते हैं ये बागी है। जब न्यूट्रल लोग बैठे होंगे तो आपका ये रवैया नहीं चलेगा। खुदा के लिए मेरे भाई, अगर आपने बात करनी है तो आप आएँ, बैठें, मुक़द्दसात वाज़े हैं, हमारे जो मराजा उज़ाम है वो ऐलान कर चुके हैं कि आप बिरादरान अहले सुन्नत के मुक़द्दसात का एहतराम करें। हम एहतराम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको मुक़द्दस मान भी लें। इसके लिए हमारे पास वाज़े कुरान की आयतें और हदीस और तारीख़ की किताबें भरी पड़ी हैं, और हमारा वही रवैया है जो कुरान का रवैया है। कुरान ने किसी सहाबी का नाम नहीं लिया, कुरान ने सिफ़तें बताई हैं, सिफ़त को देखकर मौसूफ़ तक पहुँचना आपका काम है। कुरान ने बताया है कि जो जम कर लड़ते हैं अल्लाह उनको पसंद करता है, मैदान छोड़कर जो चले जाते हैं उनको भी कुरान ने बयान कर दिया। कुरान ने कहा है अल्लाह इनसे राज़ी हुआ है। उसी कुरान ने यह भी कहा है व मिनन नास मा यक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। हबीब जो आपकी बारगाह में आकर कहते हैं हम आप पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए, इनके दिलों में ईमान नहीं है। वही कुरान इताअत रसूल की बात करता है। वही कुरान हमें यह भी कहता है कि ख़बरदार रसूल के सामने अपनी आवाज़ों को धीमी रखो, अपनी आवाज़ें बुलंद ना करो। अब मैं टीवी पर आकर कारी साहब से सवालात शुरू कर दूं कि ये कौन लोग थे जो रसूल खुदा से बुलंद आवाज़ में बात करते थे? ये कौन लोग थे जंग तबूक पर जिन्होंने रसूल के कत्ल का प्लान तैयार किया था? और ये कौन साहब थे जो आकर हज़रत हुज़ैफा से बार बार पूछते थे कि उन मुनाफिकीन में मेरा नाम तो नहीं है? अगर हमने ये सवालात शुरू कर दिए हवालों के साथ, रेफरेंस के साथ, तो आपको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनाब आली एहतियात कीजिए। और ये जो बोल चैनल है मेरे भाई, अगर जो न्यूट्रल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इसकी नशरियात देखें। यानी एक तो इसका रवैया टीवी चैनल वाला है ही नहीं। मैं ये ज़बान यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता। मैं परसों एक प्रोग्राम देख रहा था, मेरी जंग, उसमें एंकर के अल्फाज पता क्या थे? ज़फ़र मिर्ज़ा के हवाले से, कि अगर उनको हटा भी दिया तो उसका कोई क्या उखाड़ लेगा। ये टीवी की लैंग्वेज है, ये टीवी की ज़बान है, ये बदमाश है, और ये रॉ के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं, मुझे तो शुबा है कि ये इसराइल या अमेरिका के लिए ख़ुद काम करते हैं। इनका एजेंडा है इस मुल्क में फ़िरका वारियत को, क्योंकि इन्होंने एंकर किसको बुलाया है? अरे भाई, इससे बेहतर था आप लुधियानवी या फ़ारूकी किसी तकफीरी को लाके बिठा देते। उन्हीं के मदरसे से फारूक तहसील एक लड़की को जब आपने लाके बिठा दिया है उस एंकर की सीट पे, वहाँ सहाफ़ी बैठता है भाई, वहाँ कोई तकफीरी नहीं बैठता। इन्होंने एक मदरसे से एक तकफीरी खातून को बिठाया, जो पिछले दिनों दूसरे चैनल पर भी एक मुतनाज़ हज़रत अमीर माविया के हवाले से शेख अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे नहीं है, आपके हैं। उन्होंने अपनी किताब में जिनको बागी लिखा है उनके ये फ़ज़ाइल पढ़ रही थी मोहतरमा, और इस तकफीरी खातून को जब आपने लाकर वहाँ बिठा दिया है तो भाई आप ये भी बता दें कि आपके अज़ाइम क्या हैं, आप चाहते क्या हैं? आप इस मुल्क में फ़िरका वारियत चाहते हैं? आप इस मुल्क को आग और खून में नहलाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पैमरा ने आंखें बंद की हुई हैं, मुहाफ़िज़ी जो इदारे हैं इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन हमारी आंखें खुली हुई हैं। हम अपनी आंखें खुली रखेंगे और हम तुम्हारी किसी ऐसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे जो हमारे इस मुल्क को तहबाला करके रखे।